اسلامک ویڈیو آپ کے لیے لے کر کے آئے ہیں. شروع کرتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. صرف 2 سال حکومت کرنے کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وفات سے پہلے ہی انہوں نے سب کو کلیئرلی بتا دیا تھا کہ ان کے بعد مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ کون ہوگا؟ عمر بن خطاب. اسلام آج دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، جسے آلموسٹ 200 کروڑ 2 بلین لوگ فالو کرتے ہیں، اور دنیا میں ایسا کوئی سیکنڈ نہیں گزرتا جس میں دنیا کے کسی کونے میں اذان نہ دی جا رہی ہو. اس سب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا رول پلے کیا، جنہوں نے صرف کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں کی اتنی بڑی امپائر بنائی جو ان سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں. الیگزینڈر دی گریٹ اور ایون مصر کے فرعون کے پاس بھی نہیں. لیکن یہ سب آخر انہوں نے کیا کیسے؟ حضرت عمر کی پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کے مکہ شہر کو سمجھنا لازمی ہے، کیونکہ مکہ میں پچھلے کئی صدیوں سے ایک ہی قبیلے قریش کا کنٹرول تھا، اور آہستہ آہستہ قریش کا یہ قبیلہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ قریش خود بھی بہت سارے قبیلوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا تھا. اور ان قبیلوں کے درمیان اب مکہ میں پیس برقرار رکھنے کے لیے ہر قبیلے کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھیں. قریش کے 3 سب سے طاقتور قبیلے تھے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کے پاس قریش کی ریلیجیس پاور تھی، کیونکہ مکہ کعبہ کی وجہ سے عرب کے ریلیجن کا سینٹر تھا، اور بنو ہاشم کے لیڈرز تھے عبد المطلب اور ان کے بعد ابو طالب. قریش کا دوسرا طاقتور قبیلہ تھا بنو امیہ. یہ قبیلہ قریش میں صرف اور صرف ایک چیز کی وجہ سے مشہور تھا، پیسہ. اسی لیے مکہ کی ساری اکانومی یہی فیملی بنو امیہ کنٹرول کرتے، اور اس قبیلے کا لیڈر تھا ابو سفیان. اینڈ لاسٹلی قریش کا تیسرا پاورفل قبیلہ بنو مخزوم تھا، جو مکہ میں واریئرز کی فیملی تھی. اسی لیے مکہ میں ہر وار جنگ کی پلاننگ یہی فیملی کیا کرتی تھی، اور سب سے زیادہ ہتھیار بھی اسی فیملی کے پاس ہوتے تھے. اور بنو مخزوم کا لیڈر سب سے پاورفل لیڈرز میں سے ہوتا تھا، جن میں سے ایک کو ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ان تینوں قبیلوں میں سے ایک کے ساتھ بھی نہیں تھا. ان کا تعلق قریش کے ایک دوسرے قبیلے بنو عدی سے تھا، جو قریش کے ایمبیسڈرز کا قبیلہ تھا. مطلب قریش کا ترجمان، سپوکس پرسن زیادہ تر اسی قبیلے سے ہوتا تھا. اور جب بھی قریش کے آپس میں کبھی لڑائیاں ہوتی تھی، ان لڑائیوں کو بھی یہی قبیلہ حل کیا کرتا تھا، اور ان کا لیڈر تھا خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد. اسی لیے حضرت عمر کی پرسنالٹی کی یہ سائن کہ وہ کسی بھی بڑے مسئلے کو بہت ہی آسانی سے بات چیت اور ڈیبیٹ کے ساتھ حل کر لیا کرتے تھے. انہیں اپنے والد کے قبیلے بنو عدی سے ملی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کا ایک دوسرا اینگل بھی تھا، جو ہم سب بار بار سنتے رہتے ہیں، کہ وہ بہت ہی غصے والے انسان تھے، اور بات بات پر دوسرے کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. حضرت عمر کی پرسنالٹی کا یہ ٹریٹ انہیں اپنی والدہ حنتمہ بنت ہشام سے ملا تھا، جن کا تعلق بنو عدی سے نہیں بلکہ بنو مخزوم سے تھا، جو قریش کے وار اور جنگ کو سنبھال. اس بنو مخزوم کے قبیلے کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس قبیلے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن کا نام خالد بن ولید. مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بات چیت سے اچھی طرح سمجھانا اپنے والد سے سیکھا، اور جو لوگ باتوں سے نہ سمجھے انہیں ڈنڈے اور تلوار سے سمجھانا انہوں نے اپنے والدہ کے خاندان سے سیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت سارے بکس اور بہت سارے لیکچرز ہیں، لیکن انہیں سننے اور پڑھنے میں ہمیشہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آخر ان سارے واقعات میں کون سا واقعہ کب پیش آیا تھا. اسی لیے زیادہ تر لوگ کنفیوژن میں پڑتے، اسپیشلی بچے. اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہاؤس آف بکس ہیز لانچڈ پروفٹ محمد سیریز، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اوتھینٹک سورسز کے ساتھ سارے واقعات لکھے ہیں. اینڈ what I like the most about this کہ اس سیریز میں سارے واقعات کو چھوٹے چھوٹے بکس میں ڈیوائیڈ کیا گیا، اور ہر بک کے اوپر اس کا اپنا نمبر ہے، تاکہ کوئی بھی اسپیشلی بچے اگر اسے پڑھے تو ایک سیکوینس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پراپرلی سمجھ سکے. ہاؤس آف بکس پروفٹ سیریز، لنک ان دی ڈسکرپشن. دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ خلیفہ بننے کے بعد ایک دن حضرت عمر مکہ کے اس علاقے سے گزرے جہاں وہ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اللہ کی کیا شان ہے کہ میری زندگی میں ایک وقت ایسا تھا کہ میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور صرف تھوڑی سی غلطی پر میرا باپ مجھے بہت مارا کرتا تھا، اور آج ایسا دن ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان دنیا میں کوئی بھی نہیں. مطلب اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی سب سے بڑی امپائر کے لیڈر اور دنیا کے سب سے طاقتور انسان بن چکے تھے. ان سے پاورفل کوئی بھی نہیں تھا سوائے اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
12 साल बाद पैदा हुए और जवानी में बहुत टॉल और मस्कुलर होने की वजह से बहुत जल्द ही मक्का के सबसे ताकतवर रेसलर बन गए। मतलब कहा जाता है कि जब वो किसी ग्रुप में चल रहे होते थे तो ऐसा लगता था कि बाकी सारे जमीन पर चल रहे हैं और वो ऊंट पर बैठे हुए। मतलब आज के जमाने में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6 फुट 6 इंच या 6 फुट 7 इंच की हाइट। फॉर एग्जाम्पल ये है नरेंद्र मोदी, एवरेज हाइट, और इनके पास खड़े ये हैं कतर के अमीर तमीम बिन हमाद। हजरत उमर और बाकी एवरेज लोगों में भी इतना ही हाइट डिफरेंस होता होगा या फिर इससे भी ज्यादा। इस सब के बाद आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कबीले बनु अदी की लीडरशिप संभालने लगे और मक्का के बड़े बड़े सरदारों के साथ मीटिंग्स में बैठने लगे और कुछ ही अरसे में कुरैश के सबसे टैलेंटेड एम्बेसडर बन गए। और इसके साथ ही उन्होंने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी स्टार्ट किया, जिसमें वो मक्का, यमन, सीरिया के बीच हर वक्त ट्रैवल करते रहते थे। और जब फाइनली हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एज 27 हुई तो मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया और इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरैश का एम्बेसडर और स्पोक्स पर्सन होने की वजह से इस्लाम की पहले सख्त मुखालफत और मुसलमानों के खिलाफ अपने मामू अबू जहल के साथ खड़े हो गए। इस्लाम से पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रेपुटेशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो बहुत सारे एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे, मतलब शराब और जुआ वगैरह, और इस्लाम से इतनी नफरत करते थे कि अपने एक गुलाम को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से एक दिन उन्होंने इतना मारा कि खुद उसे मार मार कर थक गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की पोजीशन मुसलमानों के बारे में थोड़ी बदलने लगी। इसीलिए एक दिन जब वो मक्का में गुलाम के पास से गुजरे जिसे उसके मालिक अबू जहल ने मुसलमान होने की वजह से मार मार कर ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया था, जब हजरत उमर ने देखा कि किसी और ने उसकी मदद नहीं की तो खुद जाकर उसे हाथ दिया और उसे उठाया, जिस पर उस गुलाम ने हजरत उमर से कहा कि वल्लाह आप उन दोनों में से बेहतर हैं, जिसकी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ नहीं आई। इस गुलाम ने उस दुआ की तरफ इशारा किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से की कि या अल्लाह मक्का के इन 2 उमरैन में से एक को इस्लाम की तरफ ला, एक उमर बिन खत्ताब और दूसरा आम्र बिन हिशाम। अबू जहल मक्का के कुरैश को मुसलमानों से दूर करने के लिए अबू जहल और अबू सुफियान बार बार मक्का के बड़ों की मीटिंग्स बुलाकर उन्हें ये समझाने की कोशिश करते थे कि मोहम्मद की वजह से हमारा रिलीजन तो खराब हो ही चुका है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी और इज्जत भी बहुत खराब हो चुकी है। इन सारे मीटिंग्स में बार बार बैठकर एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आखिर बहुत तंग आ गए, तो उन्होंने आखिर एक ऐसा फैसला किया जो इससे पहले करने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फैसला, और अपनी तलवार लेकर सीधा दार अरकम की तरफ रवाना हुए जो मक्का में मुसलमानों का हेडक्वार्टर था। लेकिन अल्लाह ने हजरत उमर को इस सबसे बड़े गुनाह के दौरान ही पलट दी। वो ऐसे कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दार अरकम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मिला जो इससे कुछ अरसा पहले सीक्रेटली मुसलमान हो चुका था, लेकिन उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं बताया। उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को रोका और कहा, उमर कहाँ जा रहे हो? जब हजरत उमर ने उसे बताया तो वो आदमी बिल्कुल डर गया। उसने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से पहले अपने घर की तो खबर लो, जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु समझ गए और सीधा अपनी बहन के घर की तरफ रवाना हुआ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन पहले ही अपने हस्बैंड सईद बिन जैद की वजह से मुसलमान हो चुकी थी। सईद बिन जैद हजरत उमर के बहनोई होने के साथ साथ उनके चचा के बेटे भी थे, और उनके चचा जैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले ही मक्का के रिलीजन को छोड़ चुके थे और हमेशा मक्का के रिलीजन के खिलाफ बोलते रहते थे। वो कहते थे कि जब हम सबको पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक खुदा की इबादत करते थे और उनके दूसरे बेटे इसहाक की औलाद बनी इसराइल भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं, तो फिर हमने इस्माइल की औलाद ने इतने सारे खुदा कहाँ से लाए? इसीलिए जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के चचा की फैमिली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम का पता चला तो उन्होंने बहुत तेजी से इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर सीधा अंदर गए और जाकर सईद बिन जैद को मारने लगे। उनकी बहन फातिमा ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन हजरत उमर ने गुस्से में उन्हें भी मार दिया, जिससे उनका खून बहने लगा। तो हजरत उमर ने जब अपनी बहन का खून देखा तो उनको आखिर तरस आया और कहा, मुझे कुरान दिखाओ कि आखिर इसमें लिखा क्या है। और फिर कुरान पढ़ने के बाद फाइनली वो मुसलमान हो गए। ये सारी स्टोरीज हाउस ऑफ बुक्स की प्रॉफिट मोहम्मद सीरीज में डिटेल से मेंशन। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।